Today we are going to learn quadratic equation. Okay, the standard or general form of the quadratic equation is given by this: ax square plus bx plus c is equals to 0. And always remember that in quadratic equations its degree is always 2. Okay, or highest power of the variable is always 2, therefore it is called as the quadratic equation, where these small abc are always real number or they are the constants. We always say that are real numbers, and first coefficient of x square, that is nothing but the small a, is not equals to 0. हा coefficient of जो x square असतो तो नेहमी करता 0 नसायलाच पाहिजे. ओके, जर एक्झाम्पल वगैरे दिले तर लेट अस सपोज दॅट एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट इज that is 2x square 3x square plus 7x plus 5 is equals to 0. This is the example of quadratic equation. Second example, that is nothing but the minus 9x square plus 7x plus 3, that is equals to 0. Next also we can write third example of the quadratic equation, that is nothing but the 2x square plus 4x is equals to 0. Also we write it as 4 times x square is equals to 0. These are the general examples of the quadratic equation, and equation its degree is always 2, and in each of this example degree is always 2, therefore they are the quadratic equations. Solution of quadratic equation. There are three methods to find the solution of quadratic equation or roots of the quadratic equation. First method is nothing but the factorization method. Okay, first method is factorization method. In this method we always factorize the given quadratic equation. मग दिलेल्या quadratic equation ला फॅक्टराइज करायचं आणि त्याचे दोन फॅक्टर्स वगैरे तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. फॅक्टर म्हणजेच रूट्स वगैरे. ठीक आहे. आफ्टर दिस we take first one of the example of factorization method. Okay, x square plus 8x plus 15, example of this factorization method, x square plus 8x plus 15 is equals to 0. काय करतो आपण फॅक्टरायझेशन मेथडमध्ये? ऑलरेडी तसंच 10th स्टँडर्डमध्ये झालेलं आहे. आपण जस्ट रिवाइज करणार की जस्ट हाऊ व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ फॅक्टरायझेशन मेथड अँड हाऊ टू सॉल्व देम. ओके, एक्स स्क्वेअर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0. मग एक्स स्क्वेअर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 असेल तर याला फॅक्टराइज असं करतो आपण, जी लास्ट टर्म दिलेली असते this must be the product of two numbers or product of that factors. Okay, and this middle term is always the sum of that roots or sum of that factors. Okay, therefore we have to find such a type of numbers which whose product is 15 and sum is 8. Just what are the numbers? You can think about this. What are the numbers? Their product is 15 and sum is 18. Okay, clearly they are 3 and 5. Okay, if we multiply them we get 15. Okay, and if we add them then we get it is 8. Okay, means these are the two numbers, that is 3 and 5, which are nothing but the factors or roots of the quadratic. And how to write this? Okay, we solve this quadratic equation like this: x square plus 3x plus 5x plus 15 is equals to 0. Okay, in 10th standard already we have seen this: x square plus 3x plus 5x plus 15 is equals to 0. मिडल टर्मच आपण स्प्लिट करत असतो. जेही फॅक्टर्स वगैरे मिळतात किंवा जेही रूट्स वगैरे असतात त्यांच्यावरून आपण ते मिडल टर्म स्प्लिट करतो आणि नंतर कॅल्क्युलेट करतो. ओके, एक्स स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15. ओके, नाउ वी ग्रुप द टर्म्स. ओके, फर्स्ट ग्रुप इज दिस इज सेकंड ग्रुप, and in first group there is a one term is common, and that one term common is nothing but the x. X is common here, therefore we take it outside. X into this is written as x plus 3 plus, in these two terms again 5 is same or 5 is common, therefore take it outside. Therefore it is x plus 3, that is equals to 0. Again in these two terms there is x plus 3 is again common. x plus 3 common आहे म्हणून आपण x plus 3 ला बाहेर घेऊ, that is x plus 3 into परत फर्स्ट टर्ममध्ये x उरतोय, या ठिकाणी जर आलो तर इथे 5 उरतोय, therefore x plus 3 into x plus 5 is equals to 0, and therefore x plus 3 is equals to 0 or x plus 5 is equals to 0. Okay, and if we write this, x is equals to minus 3 or
x is equals to -5, and hence these are the roots or factors or solutions of the quadratic equation. That quadratic equation is x square plus 8x plus 15 is equals to 0. These are the roots of the quadratic equation. This was the factorization method. One more example is, आपण सेकंड एक्झाम्पल घेऊ फॅक्टरायझेशनचं. दॅट एक्झाम्पल इज 2x स्क्वेअर प्लस 27x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0. अगेन वी हॅव टू फॅक्टराइज दिस इक्वेशन. आणि हे इक्वेशन फॅक्टराइज करायचं असेल तर बघा, फर्स्ट ऑफ ऑल 13 इंटू 2 दॅट इज 26. ओके, आता लास्ट टर्म नाही आहे, कोएफिशियंट जर का 1 सोडून दुसरा काही असेल तर मग आपण फर्स्ट आणि लास्ट टर्मचा प्रोडक्ट घेऊन जो येणारा नंबर असतो दॅट मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और दॅट मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ फॅक्टर्स. ओके, 26 is nothing but 13 into 26. Okay, means now we have to find such a type of numbers whose product is 26 and sum is 27. Clearly the numbers are 26 into 1. 26 into 1 is 26, and if we add them then we get it is 27. Means these two numbers are like that, their product is 26 and their sum is 27. Therefore we split this middle terms as, मग आपण मिडल टर्म्सला असं स्प्लिट करू की 2x स्क्वेअर प्लस 26x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0. ओके, अशा पद्धतीने आपण त्याला मांडणी करतो. 2x स्क्वेअर प्लस 26x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0. ओके, अगेन आता आपण ग्रुप करू. ग्रुप केल्यानंतर फर्स्ट ऑफ ऑल या दोन टर्म्समध्ये मला 2x ही टर्म कॉमन दिसते किंवा सारखी दिसते, म्हणून मी त्याला आउटसाईड घेणार आणि या ठिकाणी काय उरते शिल्लक त्याचा विचार करतो. तर त्या ठिकाणी शिल्लक उरलेला असणार आहे x प्लस या ठिकाणी शिल्लक उरत आहेत फक्त जस्ट 13. ओके, किंवा वापस जायचं असेल तर या 2xने मल्टिप्लाय करा आणि वापस हे आन्सर मिळालं पाहिजे असं चेक करा. प्लस या दोन टर्म्समध्ये जर विचार केला तर 1 कॉमन दिसतो, देअरफॉर वी टेक 1 ॲज आउटसाइड अँड इट रिमेन्स हियर x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0. आता परत या दोन टर्म्समध्ये किंवा दोन ग्रुप्समध्ये आपण विचार केला तर x प्लस 13 सारखा दिसतो, म्हणजे मी त्याला आउटसाइड घेणार किंवा त्याला पण कॉमन म्हणून बाहेर घेऊ. देअरफॉर x प्लस 13 इंटू 2x plus 1 that is equals to 0. Okay, again we have to find the value of x, which is nothing but the roots of the quadratic equation. Mug x plus 13 is equals to 0, or we write here 2x plus 1 is equals to 0. ठीक आहे, मग x is equals to, मी सॉल्व आउट करतो त्याला ट्रान्सफर करा एक्सला, वी गेट x is equals to -13, or we again solve this equation 2x is equals to -1, again transfer this 2 on right hand side, therefore it gives us x is equals to -1/2, and hence x is equals to -13 and x is equals to -1/2 are the roots of this quadratic equation, or we say that these are the solution of the quadratic equation 2x square plus 27x plus 13 is equals to 0. This was the first method. That method is nothing but the factorization method. Now second method is the completing the square. Means if we have to find the solution of quadratic equation किंवा त्याचे रूट्स फाइंड आउट करण्याची दुसरी एक पद्धत आहे, आणि ती दुसरी पद्धत म्हणजेच दॅट इज नथिंग बट द कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर. म्हणजेच आधी आपण काय करणार की जे दिलेलं क्वाड्रेटिक इक्वेशन असणार आहे त्याला कम्प्लिटिंग द स्क्वेअरमध्ये कसं मांडायचं. ठीक आहे, एक्झाम्पल घेऊ आणि एक्झाम्पलच्या मदतीने मेथड डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करतो. x स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 2 दॅट इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ कोएफिशियंट ऑफ x स्क्वेअर जर 1 असेल तर आपण या इक्वेशनमध्ये कम्प्लिटिंग स्क्वेअरमध्ये काय करतो, कम्प्लिटिंग द स्क्वेअरमध्ये आपण जर x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 असेल तर 1/2 कोएफिशियंट ऑफ x ही जी टर्म्स असते ही आपण ॲड आणि सबस्ट्रॅक्ट करतो, आणि नंतर कम्प्लिटिंग द स्क्वेअरचा विचार करतो की 1/2 कोएफिशियंट ऑफ x होल स्क्वेअर आपल्याला ॲड आणि सबस्ट्रॅक्ट करायची असते. केव्हा, जेव्हा x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 असतो त्यावेळेस. आणि जर समजा x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 दिला नसेल तर आपण आधी त्याला 1 तयार करणार आणि मगच 1/2 कोएफिशियंट ऑफ x होल स्क्वेअर ॲड आणि सबस्ट्रॅक्ट करणार. ओके,
नाव हियर 1/2 इंटू कोएफिशियंट ऑफ एक्स होल स्क्वेअर इज, आपण कॅल्क्युलेट करून घेऊ आधी. 1/2 इंटू कोएफिशियंट ऑफ एक्स मला या ठिकाणी दिसत आहेत 6, देअरफॉर वी टेक इट ॲज अ 6, इट इज होल स्क्वेअर आणि सॉल्व करू. 2 3s are 6, therefore it is 3, and we know that 3 square is nothing but the 9. Means we have to add and subtract 9 in this quadratic equation, and then it becomes into the completing the square. आता आपण काय करणार की जी टर्म्स आपल्याला ॲड आणि सबस्ट्रॅक्ट करायची, दॅट टर्म्स इज नथिंग बट द 9. देअरफॉर मी असं घेतो एक्स स्क्वेअर प्लस 6x प्लस या ठिकाणी 9 ॲड करतोय आणि या ठिकाणी 9 सबस्ट्रॅक्ट करतोय. ओके, ठीक आहे. आता याच पूर्ण quadratic equation, this also gives us a new quadratic, and this is also the constant terms. constant terms ला कॅल्क्युलेट करू आणि यांची मांडणी आपण रिक्वायर्ड फॉर्ममध्ये करणार. ओके, एक्स स्क्वेअर प्लस 6x प्लस, और दिस 6 can be written as 2 into 3 into x plus 9 minus 9 plus minus 9 plus 2 is nothing but the minus 7 is equals to 0. ओके, आता मी यांना स्प्लिट करतो आपल्या कम्प्लिटिंग द स्क्वेअरसाठी. कम्प्लिटिंग द स्क्वेअरसाठी आपल्याला सगळ्यात आधी एक्सपान्शन फॉर्म्युला माहीत पाहिजे असतो, आणि एक्सपान्शन फॉर्म्युल्यामध्ये फर्स्ट बेसिक एक्सपान्शन फॉर्म्युला हा आहे की ए प्लस बी होल स्क्वेअर. ए प्लस बी होल स्क्वेअर किती येतो, ए स्क्वेअर प्लस टॉईस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. ओके, मग हे कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर या ठिकाणी स्क्वेअर दिसतोय, देअरफॉर आपण दिलेले एक्झाम्पल हे या फॉर्ममध्ये मांडणार. ए स्क्वेअर प्लस टॉईस ए बी प्लस बी स्क्वेअर, म्हणजे ही साईड आपण त्यामध्ये स्प्लिट करणार. देअरफॉर वी राईट दिस ॲज एक्स स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स इट इज एक्स इंटू 3 प्लस इट इज 9 इज नथिंग बट द 3 स्क्वेअर. देअरफॉर वी राईट इट ॲज 3 स्क्वेअर मायनस 7 इज द स्क्वेअर ऑफ इट इज रूट 7. देअरफॉर वी राईट अगेन दिस ॲज रूट 7 होल स्क्वेअर. ओके, मी त्याला असंही लिहू शकतो. मग आता यांचा विचार केला तर हे एक्सपान्शन असं दिसतं, ए स्क्वेअर प्लस टॉईस ए बी प्लस बी स्क्वेअर, आणि ए स्क्वेअर प्लस टॉईस ए बी प्लस बी स्क्वेअर इज कॅन बी रिटन ॲज ए प्लस बी होल स्क्वेअर. मग ए प्लस बी होल स्क्वेअरमध्ये मी त्याला लिहू शकतो. तर आता या ठिकाणी एची जागा जो घेतो तो एक्स घेणार आहे, म्हणजे एक्स प्लस बीच्या ऐवजी या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी मला 3 दिसतो, म्हणजेच ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 3 इट इज होल स्क्वेअर. ओके, मायनस दिस कॅन बी रिटन ॲज रूट 7 होल स्क्वेअर. अगेन दिस इज नथिंग बट द रूट 7, अगेन इट इज होल स्क्वेअर, दॅट इज इक्वल्स टू 0. अँड देअर इज वन फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला. फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला इज ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. याला फॅक्टराइज करता येतं. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर किती येणार आहे, ए मायनस बी इंटू इट इज ए प्लस बी. ओके, ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी. तर ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी मी विचार केला, मी तर त्याला असं मांडणी केली ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. तर ए इज नथिंग बट द एक्स प्लस 3 अँड बी इज नथिंग बट द रूट 7. मग मी या दोघांच्या व्हॅल्यूज या फॉर्म्युल्यामध्ये रिप्लेस करतो. तर ते आपल्याला असं देणार आहे किंवा असं कॅल्क्युलेशन्स असतील, इट इज एक्स प्लस 3 मायनस रूट 7 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस रूट 7. ओके, हे फॅक्टराइज झालेले आता 2 टर्म्समध्ये, दॅट इज नथिंग बट द दिस. नाव आयदर वी नो दॅट अशा वेळेस दिस प्रोडक्ट इज 0 मीन्स ए इंटू बी इज 0, आयदर ए इज इक्वल्स टू 0 और बी इज इक्वल्स टू 0. ओके, देअरफॉर वी राईट आयदर एक्स प्लस 3 मायनस रूट 7 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस 3 प्लस रूट 7 इज इक्वल्स टू 0. ओके, आणि परत एकदा टर्म्स जर आपण ट्रान्सफर केलं तर रूट्स असे दिसतील. एक्स इज इक्वल्स टू वी ट्रान्सफर दिस 3 ऑन राईट हँड साईड, देअरफॉर इट बिकम्स मायनस 3 अँड मायनस रूट 7 बिकम्स प्लस रूट 7. ओके, देअरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू मायनस 3 प्लस रूट 7, और इन सेकंड इक्वेशन एक्स प्लस 3 प्लस रूट 7 इज इक्वल्स टू 0 मध्ये परत दोन्ही टर्म्स मी ट्रान्सफर करतोय. प्लस 3 सुद्धा ट्रान्सफर करा आणि प्लस रूट 7 सुद्धा ट्रान्सफर करा, मीन्स दिस गिव्स अस मायनस 3 मायनस रूट 7. ओके, and these are nothing but the roots or solution of the quadratic equation. That quadratic equation is x square plus 6x plus 2 is equals to 0. तिसरी आणि शेवटची मेथड असते ती असते फॉर्म्युला मेथड. आणि एखाद्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे सोल्युशन किंवा रूट्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपण फॉर्म्युला मेथड अप्लाय करणार, आणि तो फॉर्म्युला असतो एक्स इज इक्वल्स टू मायनस बी प्लस मायनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन
twice a. Okay, this is the formula to find the roots or solution of quadratic equations. Okay, त्यानंतर समोर जाताना आपण यामध्ये एक्झाम्पलच घेणार आहे. एक्झाम्पलमध्ये जर आलो समजा आपण तर फर्स्ट एक्झाम्पल घेऊ x² + 6x + 5 = 0. ओके, एक्झाम्पल इज x² + 6x + 5 = 0. Okay, this is nothing but the standard quadratic equation x² + 6x + 5 = 0. First of all we compare this, comparing with standard equation सोबत compare करू त्याला, that is ax² + bx + c = 0. आणि comparison केली तर आपल्याला किमती अशा मिळतात. a = 1, b is nothing but the 6, means b is equals to 6 and c is equals to it is 5. Okay, these are the values of a, b and c. आणि आता रूट्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला डायरेक्टली फॉर्म्युलाच माहिती आहे. फॉर्म्युला किती, x is equals to -b + -√b² - 4ac upon twice a. मध्ये फक्त आपण आता व्हॅल्यूज रिप्लेस करणार आणि व्हॅल्यू रिप्लेस केल्या तर कसं होईल, देअरफॉर x is equals to, मी व्हॅल्यूज रिप्लेस करतोय फक्त फॉर्म्युल्यामध्ये, तर फॉर्म्युला असा होता x is equals to -b. व्हॉट इज b, 6, मीन्स दिस गिव्स अस -6, मध्ये प्लस मायनस आहे म्हणून मध्ये प्लस मायनस ॲज इट इज √of b² - 4 times ac. What is b? b is 6, therefore we take its square, it is b² is nothing but the 6² minus 4 times a into c. What is that a? A is nothing but the 1 and into c is nothing but the 5, therefore we write this like this, and at last 2 times of a means 1, therefore we write here it is nothing but the 1. हां, आणि आता कॅल्क्युलेशन्सचाच भाग आहे फक्त. जस्ट कॅल्क्युलेशन जर घेतले आपण तर -6 रिमेन्स ॲज इट इज, प्लस मायनस आधी स्क्वेअर रूटला मी सॉल्व करतोय. 6² इज नथिंग बट द 36 minus 4 into 5 are, that is 20, again 2 into 1 are 2. Okay, now आता परत 36 minus 20, x is equals to -6 plus minus √of, this is nothing but the 16 divided by 2. Okay, and we know that square root of 16 is किती, that is 4, it is plus 4 divided by 2. Okay, now there are two signs, either one times it is plus, one times it is minus, therefore this is split into two parts. Either x is equals to -6 minus 4 divided by 2, or we also write it as x is equals to -6, x is equals to -6 minus 4 divided by 2. या ठिकाणी मी प्लस घेतो आणि या ठिकाणी मी एकदा मायनस घेतो. आणि आता कॅल्क्युलेशन, -6 plus 4 is nothing but -2 divided by 2, and 2 get cancel, answer is -1. And in second, x is equals to -6 minus 4, then x gives us -6 minus 4 is -10 divided by 2, therefore x is equals to -5. Okay, and these are the roots of the quadratic equations by formula method. आणि हे झाले यात दिलेल्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दॅट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हे x² + 6x + 5 = 0 यांचे फॅक्टर्स, अँड दे आर बाय फॉर्म्युला मेथड. दिस वॉज द लास्ट अँड थर्ड मेथड टू फाइंड द सोल्यूशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द रूट्स. आपल्याला माहिती आहे प्रत्येकच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हे नेहमी करता प्रत्येकच क्वाड्रेटिक इक्वेशनला 2 रूट्स असतात. मग ते रूट्स कसे असतील की एकतर ते रिअल नंबर असतील, कधी रॅशनल नंबर असतील, कधी इमॅजिनरी नंबर असतील, किंवा कधी कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरे असतील, असं नेचर. मग आता हे जे नेचर असतं क्वाड्रेटिक इक्वेशनचं हे टोटली डिपेंड करतं डिस्क्रिमिनंटवर. मग व्हॉट इज मीन बाय द डिस्क्रिमिनंट, ऑलरेडी वी नो दॅट फॉर्म्युला वगैरे माहीतच आहे की नेचर ऑफ द रूट्समध्ये आपण काय करणार, इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0, दिस डिस्क्रिमिनंट is denoted by capital D or delta, which is equals to b² - 4ac. म्हणजे आपण काय करणार की जस्ट दिलेल्या क्वाड्रेटिक इक्वेशनवरून आधी b² - 4ac म्हणजेच डिस्क्रिमिनंट कॅल्क्युलेट करणार, आणि या डिस्क्रिमिनंटच्या
आलेल्या किमतीवर, म्हणजे जी ही किंमत असेल या डिस्क्रिमिनंटची त्या सगळ्याच्या सगळ्या किमतीवर आपण ठरवणार आहे की या ज्या दिलेल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स हे रिअल असतील की इमॅजिनरी असतील की रॅशनल असतील की इरॅशनल असतील, हे डिपेंड करतं आपल्या या डिस्क्रिमिनंटच्या किमतीवर. आता ती किंमत वगैरे कॅल्क्युलेट करू, पण या डिस्क्रिमिनंटनुसार त्या रूट्सचं नेचर कसं असणार आहे. ओके, तर देअरफॉर फर्स्ट पॉईंट इज suppose that ABC are nothing but the real number, means coefficient of x square x and constant terms always real number, and this a is not equals to 0, then these are the following condition. First condition, b square minus 4ac is greater than 0, म्हणजेच discriminant greater than 0. greater than 0 म्हणजे जे येणारं उत्तर असणार आहे ते नेहमी करता पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असायला पाहिजे किंवा पॉझिटिव्ह किंमत असायला पाहिजे. मग ही जर पॉझिटिव्ह किंमत तुम्हाला मिळाली तर त्या ज्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असणार आहेत त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स नेहमी करता रिअल नंबर्स असतील आणि अनइक्वल असतील. अनइक्वल म्हणजे वेगवेगळे असतील किंवा डिफरंट असतील. डिफरंट म्हणजे एक रूट जर 2 असेल तर दुसरा एखादा 3 असेल किंवा 4 असेल किंवा 5 असेल, म्हणजे असे वेगवेगळे असणारे रूट सारखे नसतील. आफ्टर दिस सेकंड कंडिशनमध्ये बी स्क्वेअर मायनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनंट जर 0 आला किंवा डिस्क्रिमिनंटची जी किंमत आली असणार आहे ती जर 0 मिळाली तर आपण डायरेक्टली सांगणार रूट्स आर रिअल अँड इक्वल, म्हणजे ते जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असतील त्यांचे रूट्स हे नेहमी करता रिअल नंबर असतील आणि रिअल नंबर तर असू द्या सोबत ते इक्वल असतील. म्हणजे एखाद्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा पहिला रूट जर 5 असेल तर दुसरा रूट सुद्धा 5च असणार आहे, बट बोथ आर नथिंग बट द रिअल नंबर, म्हणजे दोन्हीच्या दोन्ही रिअल नंबरच असायला पाहिजे. हे सगळं डिपेंड करतं डिस्क्रिमिनंटवर. जर इक्वल टू 0 असेल किंवा त्याचा आन्सर जर 0 मिळाला तर सरळ दोन्हीच्या दोन्ही रूट्स हे रिअल असायलाच पाहिजे आणि इक्वलसुद्धा असतातच. ओके, नेक्स्ट टाईम बी स्क्वेअर मायनस 4ac मीन्स अगेन डिस्क्रिमिनंट इज लेस दॅन 0. लेस दॅन 0 म्हणजे आलेली किंमत ही निगेटिव्ह भेटेल तुम्हाला. लेस दॅन 0चा अर्थ काय करायचं, निगेटिव्ह किंमत असेल तर रूट्स आर इमॅजिनरी अँड अनइक्वल. इमॅजिनरी म्हणजे रूट्स आर ऑलवेज नॉट डिफाईन, बट नाव इन ॲडव्हान्स वी से दॅट रूट्स आर इमॅजिनरी अँड अनइक्वल. Imaginary means in the root there contains one number, that number is imaginary number is that is I, and I has the value root -1. म्हणजे जेही रूट्स मिळतील त्या रूट्समध्ये एक टर्म्स असणार आहे, ती टर्म्स म्हणजे इमॅजिनरी नंबर असतो, त्याला आपण स्मॉल आयने रिप्रेझेंट करतो आणि त्याची किंमत ही रूट -1 असते. मग इमॅजिनरी रूट्स वगैरे जर घेतले तर ते इमॅजिनरी रूट्ससुद्धा अनइक्वल आणि इमॅजिनरी असायला पाहिजे. जर इमॅजिनरी रूट जर म्हटलं तर लेटेस्ट सपोज दॅट एखाद्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा एक रूट 2 + 3i असेल तर दुसरा एखादा रूट 3 + 2i किंवा 3 + 4i वगैरे वगैरे असा दुसरा कोणताही असू शकतो. म्हणजेच काय, रूट्स इमॅजिनरी असतील आणि अलॉंग विथ अनइक्वल. अनइक्वल म्हणजे एक प्रकार अनइक्वल म्हणजेच वेगवेगळे असतील, सारखे रूट्स नाही येणार. आणि राहिला प्रश्न कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट म्हणजेच काय, परत हा कन्सेप्टसुद्धा आपण कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये शिकणारच समोर ज्यावेळेस 11th येऊ त्यावेळेस. ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटमध्ये काय करणार, लेट अस सपोज दॅट समजा एखादा नंबर 2 + 3i आहे तर याचा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट असतो 2 - 3i. ओके, जर एक नंबर 2 + 3i असेल तर त्याचा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हा 2 - 3i असतो. ओके, आता सेकंड कंडिशन, हे होतं आपलं बेसिक समजा रूल. आणि राहिले याच्या समोरही आपण थोडं ॲडव्हान्समध्ये जर गेलो समजा तर परत कंडिशन्स येतात आणि त्या कंडिशन अशा असतात. सेकंड कंडिशनमध्ये सपोज ABC आर रॅशनल नंबर अँड a इज नॉट इक्वल्स टू 0. म्हणजे आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमधल्या जे कॉन्स्टंट टर्म्स होत्या ABC ह्या तिन्ही जर रॅशनल नंबर असतील, या ठिकाणी जर बघितलं तर ते रिअल होते आणि या ठिकाणी आलो तर या ठिकाणी ते रॅशनल्स आहेत आणि या ठिकाणी रॅशनल असून a इज नॉट इक्वल्स टू 0 हे सगळं जर सॅटिस्फाय होत असेल तर परत एकदा डिस्क्रिमिनंटनुसार आपण रूट्स डिसाईड करणार. ओके, फर्स्ट कंडिशन, इफ डिस्क्रिमिनंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0. स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 मीन्स इट इज पॉझिटिव्ह, मीन्स पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू अँड इज अ परफेक्ट स्क्वेअर. म्हणजेच हा डिस्क्रिमिनंट पॉझिटिव्ह तर पाहिजे पण सोबत जर उत्तर परफेक्ट स्क्वेअर वगैरे माहीतच सगळं. परफेक्ट स्क्वेअर नंबर कोणते, 16, इट इज 9, 25. जर असा आन्सर मिळत असेल तर बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज अ परफेक्ट, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 मीन्स इट इज पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू अँड इट इज अ परफेक्ट स्क्वेअर. असं होत असेल तर त्या टाईपचे जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असते त्यांचे रूट्स हे नेहमी करता रॅशनल आणि अनइक्वल असतात. रॅशनल म्हणजे काय, रॅशनल नंबर्स म्हणजे काय ऑलरेडी आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये घेतलेलंच आहे. आणि अनइक्वल म्हणजेच वेगवेगळे असतील. मीन्स जर असं होत असेल की डिस्क्रिमिनंट हा पॉझिटिव्ह आणि त्याचं जे उत्तर आलेलं आहे ते उत्तर हे एखादी परफेक्ट स्क्वेअर नंबर जर असेल तरच त्याचे रूट्स हे नेहमी करता रॅशनल आणि अनइक्वल असतात. नेक्स्ट टाईम, इफ डिस्क्रिमिनंट इज ग्रेटर दॅन 0 अँड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेअर.
ग्रेटर दॅन 0 तर कंपल्सरी आहे, म्हणजे स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 येणारच आहे, पण तो परफेक्ट स्क्वेअर नसायला पाहिजे. परफेक्ट स्क्वेअर जर होत नसेल, परफेक्ट स्क्वेअर मीन्स एनी नंबर लाईक दिस 3 2 6 वगैरे, जर परफेक्ट स्क्वेअर नसेल तर मग त्यावेळेस रूट्स हे नेहमी करता इरॅशनल आणि अनइक्वल असतात. कशा एखादं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे त्याचे रूट्स हे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट येतील, पण केव्हा येतील? वी नो दॅट बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज लेस दॅन 0, म्हणजे बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज लेस दॅन 0 मीन्स इट हॅज ॲन्सर निगेटिव्ह. जर याचा ॲन्सर निगेटिव्ह येत असेल तर त्यांचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हे अशा प्रकारे असतात. जर समजा एखादा रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर किंवा इमेजिनरी असेल, समजा वन रूट जर अल्फा प्लस आय बीटा असेल, तर त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा दुसरा रूट कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही, आपण डायरेक्टली शॉर्टकट वेने सांगणार इट्स अदर रूट इज अल्फा मायनस आय बीटा. ओके. आणि दुसऱ्या प्रकारे जर का त्याचा एक रूट इरॅशनल नंबर असेल, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तर म्हणतोच आणि इरॅशनलमध्ये सुद्धा जर एक रूट तुम्हाला इरॅशनल असा दिला असेल अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, तर दुसरा रूट हा त्याचा नेहमी करता अल्फा मायनस अंडर रूट बीटा हा असतोच. नाव एक्झाम्पल्स ऑन नेचर ऑफ द रूट्स. आता नेचर ऑफ द रूट्सवरचे काही एक्झाम्पल्स वगैरे घेणार आहे आपण. नेचर ऑफ द रूट्सवरचे जर एक्झाम्पल घ्यायचे असेल तर वी ऑलरेडी नो दॅट की नेचर ऑफ द रूट्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनंट. म्हणजे फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, डिस्क्रिमिनंटला कॅल्क्युलेट करायचं आणि डिस्क्रिमिनंटची जशी किंमत येईल त्या किमतीनुसार आपण त्या रूट्सचं नेचर ठरवणार की रूट्स कसे असतील. रूट्स कसे असतील म्हणजे रिअल असतील, इमेजिनरी असतील किंवा रॅशनल असतील किंवा इरॅशनल असतील वगैरे. आणि हे सगळंच्या सगळं डिपेंड करतं फक्त डिस्क्रिमिनंटवर. मग डिस्क्रिमिनंट म्हणजे काय असतं? ऑलरेडी माहिती आहे की बी स्क्वेअर मायनस 4ac आपण डिस्क्रिमिनंट म्हणतो. मग डिस्क्रिमिनंट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला ABCच्या किमतींची गरज असणार आहे. मग त्या मिळवायच्या कशा? तर आपण जे दिलेलं एक्झाम्पल असतं त्याला आधी कॅल्क्युलेट करणार आहे कंपेअर करणार आहे विथ स्टँडर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता या इक्वेशनला स्टँडर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सोबत आपण कंपेअर करू. कंपेअर केलं तर मला a इज इक्वल्स टू 1 दिसतोय, b इज इक्वल्स टू 10 आणि c इज इक्वल्स टू -7 अँड देन वी कॅल्क्युलेट बी स्क्वेअर मायनस 4ac. ओके. आता कॅल्क्युलेशन्स घ्यायचे. कॅल्क्युलेशन्स घेतले तर b इज नथिंग बट द 10, therefore we take 10 square minus 4 times a is nothing but the 1, therefore it is 1 into c is nothing but the -7. आता आपण कॅल्क्युलेशन्स करणार. कॅल्क्युलेशन दिस इज नथिंग बट द 100 मायनस 4 into 1 are 4, 4 into 7 that is nothing but the 28, but minus into minus this becomes plus, means it is nothing but the 128 and its answer is nothing but this is nothing but the positive value, means we can say that this is strictly greater than 0. Okay, and this is strictly greater than 0 means roots of the quadratic equations are real and unequal. This is nothing but the first condition, that is roots are real and unequal or roots are real and different. Okay, this was the first example. Second example 2x square minus 5x plus 7. अगेन या ठिकाणी सुद्धा डिस्क्रिमिनंटच कॅल्क्युलेट करायचा. अगेन कम्पेअरिंग द विथ स्टँडर्ड इक्वेशन. स्टँडर्ड इक्वेशन सोबत आता कम्पेअर केलं तर a इज इक्वल्स टू, मी डायरेक्टच लिहितो, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -5 अँड c इज इक्वल्स टू इट इज 7. मग डिस्क्रिमिनंट शोधा. डिस्क्रिमिनंट किती? तर मी कॅल्क्युलेशन्स करतोय. कॅल्क्युलेशन असे करा, बी स्क्वेअर मायनस 4ac. व्हॉट इज b? b इज -5, it is square minus 4 times a is 2 into c is 7. Okay, a is 2 and c is 7. Now calculation 25 minus 56 is -31, which is strictly less than 0. Strictly less than 0 means discriminant is less than 0 means discriminant is negative, and whenever the discriminant is negative then the roots of the quadratic equations are, we always know that roots of the quadratic equations are imaginary and unequal. ओके, म्हणजे या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट जर कॅल्क्युलेट केले आपण तर ते तुम्हाला इमॅजिनरी आणि अनइक्वलच भेटायला पाहिजे. ओके, त्यानंतर शेवटचं आणि तिसरं एक्झाम्पल या टाईपमध्ये x स्क्वेअर प्लस 2x मायनस 9 इज इक्वल्स टू 0. तर या एक्झाम्पलला मी कॅल्क्युलेट करतो अँड देन a इज इक्वल्स टू, ओके, आता घेतलं तर a इज इक्वल्स टू, इफ वी कम्पेअर दिस विथ स्टँडर्ड क्वाड्रॅटिक, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू -9 असं येतं. मग a इज इक्वल्स टू 1, वी कॅल्क्युलेट बी स्क्वेअर मायनस 4ac. बी स्क्वेअर मायनस 4ac साठी पहा, b ची किंमत आलेली आहे 2, इट इज स्क्वेअर मायनस 4 टाइम्स a इज 1 अँड c इज -9. ओके,
आणि जर कॅल्क्युलेशन्स केले तर 2 स्क्वेअर इज 4 अँड दिस इज प्लस 36 दॅट इज इक्वल्स टू 40. ओके 40 आणि दॅट इज अगेन प्लस 40 इज अगेन स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0. Therefore roots of these quadratic equations are always what we can write now, roots of the quadratic equations are real and unequal. म्हणजे या quadratic equationचे रूट्स सुद्धा रिअल आणि अनइक्वल असतील. ठीक आहे. टाईप बी मध्ये म्हणजे सेकंड टाईप आपण घेतो जो की ज्या ठिकाणी रॅशनल आणि इरॅशनल बद्दल आपण बोललो होतो की रूट्स आर रॅशनल और इरॅशनल. सेकंडली again this is nothing but the quadratic equation मध्ये again comparing with standard equation that is ax square plus bx plus c is equals to 0. सोबत compare करा. a is equals to 7, b is equals to -9, c is equals to +2. we consider the discriminant that is b square minus 4ac. b square minus 4ac value replace करा. b is -9 square. Okay, after this 4 times a is 7 and c is 2. -9 is nothing but the -9 square is nothing but the 81 plus that is minus 7 into 2 4 into 7 it is 56. This is 56. Again we calculate. This gives us 25 and plus 25 means it is strictly greater than 0. And if it is strictly greater than 0 means what we can say that 25 is a yes b square minus 4ac is strictly greater than 0 means what we can say that it is positive and strictly greater than 0. Also 25 is a perfect square आणि 25 हा perfect square आहे म्हणून आपण आता रूट्स कसे सांगणार आहे. Therefore the roots of the quadratic equations are rational and unequal. unequal म्हणजेच डिफरंट असतील. ओके परत एकदा 7x स्क्वेअर मायनस 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 ला स्टँडर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सोबत कंपेअर केलं तर आपल्याला a इज इक्वल्स टू 7, b इज इक्वल्स टू -9, c इज इक्वल्स टू 2 मिळतात. आणि परत आपण डिस्क्रिमिनंट घेणार. डिस्क्रिमिनंटला कॅल्क्युलेट करू. डिस्क्रिमिनंटला कॅल्क्युलेट केलं तर -9 स्क्वेअर -4 इंटू 7 इंटू 2. आफ्टर दिस -9 स्क्वेअर इज 81 मायनस हे कॅल्क्युलेशन्स केले तर 56 येतात आणि 81 मायनस 56 इज नथिंग बट द 25 and therefore that is nothing but the 25 is strictly greater than 0 and strictly greater than 0 आहे आणि सोबत 25 ही जी नंबर आलेली आहे ही नंबर ही परफेक्ट स्क्वेअर सुद्धा आहे म्हणून याचे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स दिलेले आहे. या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स आर रॅशनल अँड अनइक्वल. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एक्झाममध्ये जाणार तर एक्झाममध्ये तुम्हाला डिफरंट टाईपचे ऑप्शन्स असतील त्यामध्ये रूट्स आर रॅशनल रिअल इमॅजिनरी वगैरे असे असतील त्यापैकी तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि परफेक्ट आन्सर यायलाच पाहिजे. MCQमध्ये परफेक्ट आन्सर येण्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे. आफ्टर दिस अगेन कम्पेअर दिस इक्वेशन विथ स्टँडर्ड क्वाड्रॅटिक सोबत कम्पेअर करून घेऊ. दॅट इज a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -7, c इज इक्वल्स टू 4. अगेन कॅल्क्युलेट द डिस्क्रिमिनंट. आपण परत एकदा डिस्क्रिमिनंटला कॅल्क्युलेट करणार. बी स्क्वेअर मायनस 4ac ला कॅल्क्युलेट केलं तर b इज -7 होल स्क्वेअर -4 इंटू 2 इंटू इट इज 4. क्लियर. a is equals to 2, b is equals to -7, c is equals to 4. Discriminant equals to b square minus 4ac -7 square -4 into 2 into 4. Again if we just replace the values it is 49 minus 32. Okay, 49 minus 32 it gives us 17. Again it is strictly greater than 0. आणि या ठिकाणी आपण असं सांगणार what is the nature of the roots. b square minus 4ac is strictly greater than 0 but 17 is not a perfect square आणि हा परफेक्ट स्क्वेअर नाही आहे म्हणून यांची रूट्स हे नेहमी करता इरेशनल असतील. therefore roots of the quadratic equation roots are irrational
and unequal means okay. Now last example, x square minus 2 root 2x plus 1 is equals to 0. Again similarly ax square plus bx plus c is equals to 0. स्टँडर्ड इक्वेशन सोबत कंपेअर करू. मीन्स a is equals to 1, b is equals to minus 2 times root 2 and c is equals to 1. आणि परत एकदा आपण डिस्क्रिमिनंटच कॅल्क्युलेट करू. इट इज b स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल्स टू b स्क्वेअर मायनस 4ac किती येणार त्याच्यावर जाऊ. b इज मायनस 2 रूट 2 इट इज होल स्क्वेअर minus 4 times a is 1, c is also 1. Okay, and again 2 square is nothing but the 4 into root 2 square is nothing but the 2 and it is just 4, means it is 8 minus 4 and 8 minus 4 is again 4. Okay, now आता परत एकदा आन्सर 4 पण मिळालं, but this value is strictly greater than 0 and it is again perfect square. म्हणजे याचा अर्थ असा की बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वेअर अँड इट इज ग्रेटर दॅन 0, देअरफॉर इट्स रूट्स आर, आपण असं म्हणणार इट्स रूट्स आर रॅशनल अँड अनइक्वल. पण या ठिकाणी आपण रूट्सला रॅशनल अँड अनइक्वल म्हणू शकत नाही आहे बिकॉज कोएफिशियंट्स ऑफ ए बी सी आर नॉट रॅशनल नंबर. वाय, तर या ठिकाणी जर विचार केला तर 2 रूट 2 मीन्स दिस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट कि इट्स रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल. देयरफॉर वी राइट हियर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. एक्झाम्पलमध्ये थोडासा चेंज आलेला आहे. चेंज काय झाला की आपण आधी सेकंड टाईपमध्ये असं बोललो होतो नेचर ऑफ रूट्समध्ये की कोएफिशिएंट जे असतात ते सर्वच्या सर्व कोएफिशिएंट हे रॅशनल असायला पाहिजे. पण या एक्झाम्पलमध्ये रूट 2चा विचार केला तर हे जे एक्झाम्पल आलेलं आहे हा रूट 2 जो आलेला आहे हा रूट 2 रॅशनल नाही आहे, देअरफॉर इट्स रूट्स आर नॉट रॅशनल. ओके, देअरफॉर रूट्स आर रियल अँड अनइक्वल एवढंच आपण सांगणार. आणि इफ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इट्स रूट्स, जर याचे रूट्स कॅल्क्युलेट करायचे असेल तर आपण अगेन वी यूज द फॉर्म्युला मेथड. काय होते फॉर्म्युला मेथड? फॉर्म्युला मेथडनुसार इट इज एक्स इज इक्वल्स टू मायनस बी प्लस मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन टॉइस ए. या मेथडने आपण त्याचे रूट्स वगैरे कॅल्क्युलेट करू शकतो. व्हॉट आर द रूट्स? मायनस बी, व्हॉट इज बी? बी इज मायनस 2 रूट 2 मीन्स इट इज मायनस ऑफ मायनस 2 रूट 2 प्लस इट इज बी स्क्वेअर मीन्स इट इज मायनस 2 रूट 2 इट इज होल स्क्वेअर मायनस 4 टाइम्स a is 1, c is also 1 divided by it is 2 into 1. Okay, now again if we calculate it is minus into minus plus it is 2 times root 2 plus or minus, okay, plus or minus it is nothing but the 4 into it is 2, therefore it is 8 minus 4 divided by again 2, therefore it is 2 root 2 plus or minus 8 minus 4 is again 4 divided by 2, therefore it is 2 root 2 plus or minus again 2 divided by 2. Okay, if we take 2 as common, therefore it gives us root 2 plus or minus 1. Hence the roots are nothing but the irrational, that is x is equals to root 2 plus minus 1. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी रूट जरी आपण या ठिकाणी रॅशनल अँड अनइक्वल म्हटलं असतं तर ते रॉंग आन्सर असतं बिकॉज वाय रूट्स आर इरेशनल. आपण कॅल्क्युलेटसुद्धा केले की रूट्स आर इरेशनल, बट वाय इट इज इरेशनल? बिकॉज ऑफ दिस रूट 2, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x is irrational, therefore its roots are not rational and hence they are irrational like this, that is x is equals to root 2 plus minus 1. Okay, thank you.